હિન્દુ ધર્મની આસ્થાના કેન્દ્ર હવે વિવાદોના અખાડા બનતા જઈ રહ્યા છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને જૂનાગઢ જિલ્લામાં બનેલા આસ્થાના ધામો અંબાજી મંદિર, ભવનાથ, ભૂતનાથ, સત્તાધાર ધામના વિવાદ પછી હવે તોરણિયા આશ્રમમાં વિવાદ સામે આવ્યો છે. શું છે આખો વિવાદ, આવો સમજીએ. ધાર્મિક ધામ બન્યા વિવાદોના અખાડા. જૂનાગઢમાં હવે વધુ એક આશ્રમનો વિવાદ. તોરણિયા આશ્રમની ગાદીનો વિવાદ ગરમાયો. જૂના સંતને બહાર કાઢી ઘુસપેઠિયાએ કર્યો કબજો. આક્ષેપ અમે નહીં પરંતુ શંકરદાસ નામના મહંત લગાવી રહ્યા છે. મુદ્દો કેશોદ નજીક આવેલા ફાગડી ગામનો છે અને બે સંતો વચ્ચે આશ્રમના વહીવટને લઈને વિવાદ ઉભો થયો છે. મુદ્દો એવો છે કે તોરણિયા આશ્રમના જૂના મહંત શંકરદાસે હાલ આશ્રમ જેના કબજામાં છે તેવા બે સાધુ અને એક સાધ્વી પર ગંભીર आक्षेप लगाव्या છે. तोरणिया हनुमान मैं रहता था पर अमुक आवारा था करके मेरे को है जो मारपीट करके लोगों ने है जो मतलब बुरी हालत करके गर्दन के ऊपर तलवार रख करके मेरे को है जो मारा. आजू बाजू वाड़ी वाला सब पुरा हुआ है कायदे से. वाड़ी विस्तार वाले को पूछ सकते हो इस बात की. मेरे को जो बुरी हालत करके इन लोगों ने मार कूट के निकाला है. और वहाँ पे कौन है? वहाँ वो सिद्धराज नाम का महात्मा है. वो पहले है जो सन 23 में इलाहाबाद के कुंभ के अंदर है जो मिनी कुंभ के अंदर कीटगंज पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी फरियाद चालू से पूरा साधु समाज जाने से कि गुंडो मानस है, चोर से, लंपट से एक नंबर नो. अरे मेरे को मारते हैं पूरी तरह से. जाओ कैसे. જૂના મહંત શંકરદાસના મતે આશ્રમમાં 6 મહિના પહેલા સિદ્ધરાજ મુનિ નામનો એક સાધુ આવ્યો હતો. તેણે એને આશ્રય આપ્યો હતો, પરંતુ તેણે 6 મહિનામાં જ પોતાના રંગ બતાવ્યા. તેણે તેને ઠપકો આપ્યો તો તેના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. આ હુમલા અંગે મહંત શંકરદાસે પોલીસમાં અરજી પણ કરી છે, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી ન થઈ. મહંત શંકરદાસે તો સિદ્ધરાજ મુનિ પર ડ્રગ સેવનના પણ આક્ષેપ લગાવ્યા છે. જો કે બીજી તરફ મહંત સિદ્ધરાજ મુનિએ એવો ખુલાસો કર્યો છે કે 2020માં આ જગ્યા પર તેમની ચાદર વિધિ કરવામાં આવી હતી. ઉદાસીન અખાડાના મુખ્ય સાધુ અને સંતોએ તેની ચાદર વિધિ કરી હતી, જ્યારે શંકરદાસ બાપુ જાતે ચાલ્યા ગયાના અને તેમણે લગાવેલા આક્ષેપ પાયા વિહોણા હોવાનો દાવો કર્યો છે. वहाँ है जो चरस, गांजा, अफीम और पाउडर यो है महात्मा एक नंबर नो. सब समाज में जाने से पाउडर पी करके चोरी करता रहता है. सब जगह चोरी किया हुआ है. वो जो अभी महंत है, हाँ, तो आपको क्या परिचय में क्या है? परिचय में रगड़ता भटकता आ गया था वो, और मेरे से जो खोटा बोल करके जो बोल मैं अभी जीवन में है जो मतलब कुछ खोटा नहीं करूंगा, आप मेरे को है जो रख लीजिए. इसलिए मैंने उसको रख लिया था. बोल चलो साधु है सुधर जाएगा. साधु का बहाना तो है, साधु नहीं है, साधु तो नहीं है, लंपट है, पर साधु का बहाना पहरा हुआ है, इसलिए मैंने उसको रख लिया था. नहीं, हमने कोई उसको हाथ भी नहीं लगाया. उसको हमने हाथ भी नहीं लगाया. हम क्यों मारेंगे भाई? उसका जो भी है उसको सामान भी सब वापस दे दिया कि भैया तुम्हारा यहाँ पे मत रहो. उसने बोला मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी पुलिस स्टेशन में कि ये इससे मेरे को जान का खतरा है, मुझसे उनको जान का खतरा है. तो मैंने बोला महाराज आप बाहर रहो, आपको मैं बुलाऊंगा नहीं, आप मेरे यहाँ आना मत. आप सुरक्षित रहो, आप अच्छे से रहो, कहीं भी रहो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है. और मेरे पास में शंकरदास ये ऐसा बोल रहा है वहाँ पे अभी तोरणिया में है वो जो बैठे मान दारू पीते हैं, मांस मटन खाते हैं. नहीं, अगर मैं दारू वारू पीता हूँ तो बताओ जरा मैंने कहाँ से दारू लिया, उनको पता होगा ना. अब ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा देगा. मैंने दारू पिया, मैंने मटन खाया, चलो मेरे को कौन सी दुकान पे मैं लेके आया, कौन सा भाई है जो मैंने जिसके साथ में मैंने खाया. ये लोग तो ऐसा भी लिखा है मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कि ये लोग महफिल करते हैं. यहाँ पे क्या महफिल है? कोई महफिल नहीं है. हवन विधि होती है, ब्राह्मण आते हैं मेरे पास में. सारे इनके ब्राह्मणों के कई सारे वीडियो पोस्ट करे मैंने इसी महीने के. बहुत सारे हवन होते हैं, विधि होती है, लोग आते हैं. સવાલ અહીં બે રીતે થાય છે. એક તો એ કે મહંત શંકરદાસ પહેલા મહંત હતા તો તેમને મહંત પદેથી કેમ કાઢ્યા, કોણે કાઢ્યા. બીજી બાબત એ કે મહંત સિદ્ધરાજ મુનિ 2020માં અચાનક ક્યાંથી ટપક્યા અને તેની ચાદર વિધિ કરવામાં આવી. શું ગમે ત્યાંથી આવીને આશ્રમમાં બેસી જશે અને તેના હવાલે આશ્રમ કરી દેવામાં આવશે? આ મુદ્દો ધર્મનો છે, કાયદાકીય છે, ત્યારે પોલીસ આ મુદ્દે ક્યારે તટસ્થ તપાસ કરે છે
અને આ વિવાદનો અંત લાવે છે તે જોવું રહ્યું. જય વિરાણી, વીટીવી ન્યૂઝ, કેશોદ. આપણા આશ્રમો, મંદિરો અને અખાડા એવું લાગે છે કે જાણે વિવાદોના અખાડા બની ગયા છે. બધાને સત્તા જોઈએ છે, પાવર જોઈએ છે, વહીવટ જોઈએ છે. અંબાજી મંદિર વિવાદ હોય, ભૂતનાથ કે ભવનાથ મંદિરનો વિવાદ હોય કે સત્તાધારની ગાદીનો વિવાદ હોય, બધા જ લોકોને ગાદી અને વહીવટ પોતપોતાના હાથમાં જોઈએ છે. અને આ સંતો વચ્ચેની લડાઈમાં સમાજને શર્મસાર થવું પડી રહ્યું છે. ધાર્મિક સ્થાનોમાં આસ્થાની જ્યોત કમ વિવાદોનો ઘોંઘાટ વધી રહ્યો છે. સંતો સમાજ સુધારાના કામ કરવાની જગ્યાએ સત્તા પાછળ ઘેલા થયા છે. અને આ સંત અને સત્તા એ બે શબ્દ મેળ કેવી રીતે ખાય ને સમજાતું નથી. કારણ કે સંતોને તો કોઈ પ્રકારની મોહ માયા હોવી જ ના જોઈએ. સંત એને કોઈ લાગણી જ અસર ના કરે એને કહેવાય સંત. પરંતુ અહીંયા તો સંતોને બસ સત્તા જ જોઈએ છે. સવાલ એ છે કે સાધુ સંતો આસ્થાના ધામોને વિવાદોના ધામો બનાવવાનું ક્યારે બંધ કરશે? ત્રિનેત્રમાં લઈએ વિરામ. વિરામ બાદ આપને બતાવીએ વિકાસ થયો છે કે પછી વિનાશ થયો છે, એ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પરના દ્રશ્યો.